हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। સૌથી પહેલાં તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો તથા બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। આપણે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાયના 5.11 સુધીના આપણે દાખલા સોલ્વ કરાવ્યા હતા। આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાયના 5.12 થી દાખલા ગણવાની શરૂઆત કરીશું। તો ચાલો આપણે ગણીએ પહેલા સ્વાધ્યાયનો 5.12। रकम समझो, एकदम करता एकदम सहेलामां सहेलो दाखलो छे। 3.32 बार दबाणे एटले आपणने रकम उपरथी आपणे बधी संज्ञाओ लखीए तो दबाण P बराबर 3.32 बार दबाण आपेलुं छे। 5 डेसीमीटर घन कद धरावता एटले कद पण आपेलुं छे। 5 डेसीमीटर घन एटले 5 लीटर कहेवाय। डेसीमीटर घन 5 जेटला डेसीमीटर घन होय ने एटला लीटर कहेवाय, एटले 5 लीटर कद आपेलुं छे। 4 मोल वायु आप्यो छे एटले वायुना मोल स्मॉल n बराबर 4 मोल कहेला छे। ए वायुनुं तापमान आपणे गणवानुं छे एटले तापमान T बराबर केटला। तापमान आपने केल्विन में मळशे। एना माटे रकम में आपने वायु अचळांक R पण आपेलो छे 0.083। जो 12 इंटू डेसीमीटर घन एटले 12 इंटू लीटर कहेवाय। 12 इंटू लीटर को के लीटर इंटू 12 को बधुं एक ज एटले लीटर इंटू 12 इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स एटले टूंकमां आर नुं मूल्य आपणे लीटर बार में आपी दीधुं छे। तो हवे आ दाखलानी आटली रजूआत परथी ज खबर पड़ी जाए कि आपणे तापमान शोधवुं छे, तो माटे अहींया आपणे आदर्श वायु समीकरणनो उपयोग करवो पड़शे। तो आपणुं आदर्श वायु समीकरण शुं छे? तो PV बराबर nRT। PV बराबर nRT। तो आमांथी T ने आपणे सूत्रनो करता बनावी दो, कारण के तापमान शोधवानुं छे। तो माटे T बराबर PV अपॉन nR थशे। P आपेलो छे, V आपेलो छे, N आपेलो छे अने R आपेलो छे। तो हवे आनी अंदर तमारे जाते किंमत मूकी अने तापमान T तमारे शोधवानुं छे। हाँ, हूँ तमने जवाब अहींया लखी दऊं। तमारे जवाब तापमान T छेल्ले 50 केल्विन जवाब आववो जोईए। एटले वायुनुं तापमान 50 केल्विन होय। आटली गणतरी तमारे जाते कर लेवानी। मात्र ज नहीं, मात्र सूत्र में किंमत मूकवा तमने आपेली छे। चलो त्यार पछीनो आपणे दाखलो जोईए। 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन वायु छे। एटले डाई नाइट्रोजन वायुनुं रकम में आपणे वजन W आपेलुं छे 1.4 ग्राम। आ वायु में रहेला कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गणो। आ खरेखर चेप्टर 2 नो दाखलो कहेवाय। आपणे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या शोधवाना दाखला चेप्टर 2 में भणता था। एमां आपणे कह्युं हतुं के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन की संख्या गणवानुं के ने एटले सौथी पहेला आपणो जे पदार्थ होय ने एना कुल अणुओनी संख्या आपणे शोधी नाखवानी। एटले आपणी पासे 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन वायु एटले N2 वायु छे। तो एमां पेला N2 ना केटला अणु होय आटला वजन में? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में N2 ना केटला अणुओ होय ते अणुओनी संख्या पेला केटली होय ए शोधवानी। त्यार पछी कुल इलेक्ट्रॉननी संख्या मळे। एटले चेप्टर 2 नो ज दाखलो छे। तो सौथी पहेला N2 ना अणुओनी संख्या आपणे शोधीशुं। N2 ना अणुओनी संख्या
બરાબર અણુઓની સંખ્યાનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ મોલ ગુણ્યા એવોગેડ્રો અંક. મોલને સ્મોલ n વડે દર્શાવાય. મોલ ગુણ્યા એવોગેડ્રો અંક. તો મોલ આપણને નથી આપ્યું, વજન આપેલું છે. તો મોલનું સૂત્ર શું થાય પાછું? વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. એનું વજન છે 1.4 ભાગ્યા N2 નું આણ્વીય દળ. ચલો નાઇટ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું? નાઇટ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 14. એવા 2 નાઇટ્રોજન છે એટલે 14 દુ 28 થશે આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળ શોધવાના દાખલા મિત્રો ચેપ્ટર 1 માં ચલાવી દીધેલા છે ને. ગુણ્યા એવોગેડ્રો અંક એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એટલે જો આનો આપણે ગુણાકાર ભાગાકાર કરીશું એટલે 0.3010 આવશે. સોરી 0.3011 આવશે. અહીંયા 11 છે ગુણ્યા 10⁻23 રહેશે. આને જો આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવીએ તો 3.011 ગુણ્યા પોઈન્ટને એક સ્ટેપ આમ લીધો એટલે 10⁻22 થશે. તો આપણી પાસે 3.011 ગુણ્યા 10⁻22 જેટલા N2 ના અણુઓ છે. આનો અર્થ આવો થાય. તો હવે આપણે આટલા અણુઓ જે આપણને મળ્યા, આટલા અણુઓમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય તે હવે આપણે ગણતરી કરવી છે. તો એના માટે આપણે સ્ટેપ લખીએ કે આપણી પાસે એક N2 અણુ હોય, એક N2 અણુ હોય તો એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 7. એટલે એક પરમાણુમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એવા N2 છે એટલે 2 પરમાણુ છે એટલે 7 દુ 14 ઇલેક્ટ્રોન હોય એક અણુમાં. એટલે એક અણુ બરાબર 14 ઇલેક્ટ્રોન થાય. તો માટે આપણે કેટલા અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધવાના? આટલા. તો માટે 3.011 ગુણ્યા 10⁻22 N2 અણુ હોય તો આટલા N2 અણુઓ બરાબર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? એક અણુમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન તો આટલા અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? એટલે માટે આપણને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મળી જશે. એટલે માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બરાબર 3.011 ગુણ્યા 10⁻22 અને ગુણ્યા 14 છેદમાં 1 લખવાની જરૂર નથી. એટલે આનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો તો તમારે જવાબ ગુણાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 42.154 ગુણ્યા 10⁻22 રહેશે. છેલ્લે આપણે જવાબને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવા માટે એક સ્ટેપ આમ ખસેડીએ તો અહીંયા +1 થઈ જશે. એટલે 4.2154 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે. તો મિત્રો આ થયો સ્વાધ્યાયનો 5.14. ચાલો મિત્રો હવે આપણે ગણીએ સ્વાધ્યાયનો 5.14. આ દાખલો જે છે કોઈ થિયરીને અનુલક્ષીને છે જ નહીં. આ દાખલો માત્ર ને માત્ર થિંકિંગ લેવલનો દાખલો છે. એટલે જનરલ નોલેજ પ્રકારનો દાખલો છે. તમે રકમને સમજો અને એકદમ નાનો છે. 1 સેકન્ડમાં ઘઉંના 10⁻10 દાણા વેચવામાં આવે છે. તો એવોગેડ્રો અંક જેટલા દાણા, એવોગેડ્રો અંક એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા દાણા વેચતા કેટલો સમય લાગે? આપણે સમય શોધવાનો છે. તો આપણે દાણાની સંખ્યા જાણીએ છીએ એટલે દાણાની સંખ્યાને આપણે ડાબી બાજુ લખીએ અને સમય
આપણે શોધવાનો છે સમયને આપણે સ્મોલ ટી કહીશું, સમયને આપણે જમણી બાજુ લખીએ. હવે અહીંયા આપણને રકમમાં કીધું 1 સેકન્ડમાં આપણે 10 દાણા વેચીએ છીએ. ઉલટું કહીએ તો 10 દાણા વેચતા કેટલો સમય લાગે છે? 1 સેકન્ડ. તો લખવાનું 10 દાણા વેચતા 1 સેકન્ડનો સમય લાગે છે. તો માટે એવોગેડ્રો અંક જેટલા દાણા વેચતા કેટલો સમય લાગે? એટલે માટે એવોગેડ્રો અંક એટલે માટે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા દાણા વેચવા માટે કેટલો સમય લાગે? 10 દાણા વેચતા 1 સેકન્ડ લાગે. તો માટે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા દાણા વેચતા કેટલો સમય લાગે? તો માટે આપણે સમય ટી શોધવો છે. તો ઇટ્સ સિમ્પલ, 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા 1 લખવાની જરૂર નથી, છેદમાં 10⁻10. અહીંયા 10ની ઘાતાંકોનું માત્ર સાદુરૂપ આપો એટલે આનો જવાબ આવશે 6.022 ગુણ્યા 10⁻13 વધે. જવાબ શામાં આવશે? સેકન્ડમાં. છે ને એકદમ સહેલો. અને તમે વિચારો આમાં કઈ થિયરી લાગુ પડે? કોઈ જ થિયરી ના લાગુ પડે, માત્ર ને માત્ર તર્ક આધારિત એટલે કે જનરલ નોલેજ આધારિત દાખલો કહેવાય. તો આ થયો આપણે સ્વાધ્યાયનો 5.12, 5.13 અને 5.14. તો હવે આપણે આગળ દાખલો ગણીએ. સ્વાધ્યાયનો 5.15મો દાખલો આપણે ગણીશું. સ્વાધ્યાયનો 5.15મો દાખલો જે છે આ પ્રકારના આપણે 2 થી 3 દાખલા ભણી ચૂક્યા છે. વાયુ મિશ્રણના દાખલા આવે ને એટલે તમારે સમજી લેવાનો ડાલ્ટનનો આંશિક દબાણના નિયમનો દાખલો હોય. ચાલો પહેલાં આપણે રકમની રજૂઆત જોઈ લઈએ. 8 ગ્રામ ડાયઓક્સિજન છે એટલે આપણને એક વાયુનું વજન આપ્યું છે WO2 ડાયઓક્સિજન. એનું વજન છે 8 ગ્રામ અને 4 ગ્રામ ડાયહાઇડ્રોજન એટલે બીજો વાયુ છે WH2 બરાબર 4 ગ્રામ છે. હવે આ બંનેના મિશ્રણનું 1 ડેસીમીટર ઘનવાળા પાત્રમાં મિશ્રણ લીધું એટલે વાયુ મિશ્રણનું કુલ કદ V બરાબર 1 ડેસીમીટર ઘન. ડેસીમીટર ઘન એટલે કે 1 લીટર આપેલું છે. 27°C તાપમાને લીધું છે એટલે વાયુ મિશ્રણનું તાપમાન T બરાબર 27°C છે અને કેલ્વિનમાં ફેરવવા માટે એમાં 273 ઉમેરવાના. જો તમે 273 ઉમેરશો એટલે 300 કેલ્વિન થશે. તે વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ આપણે શોધવાનું. કુલ દબાણ એટલે આપણે P ટોટલ જે છે એ આ દાખલામાં શોધવાનું છે. P ટોટલ આપણે શોધવાનું. તો આપણે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ જે છે એમાં મેં તમને એક હિન્ટ આપી હતી કે જો રકમમાં વાયુઓનું વજન આપેલું હોય અથવા વાયુઓના મોલ આપેલા હોય અને કુલ દબાણ શોધવું હોય તો આપણે કુલ દબાણ માટે કુલ મોલ વાળું સૂત્ર વાપરવાનું. એટલે કયું સૂત્ર? તો યાદ કરો, P ટોટલ બરાબર વાયુઓના કુલ મોલ ગુણ્યા RT/V. આ સૂત્ર વાપરવાનું. ચલો, કુલ મોલ એટલે આપણે આ બંને વાયુઓના મોલ, એક ડાયઓક્સિજનના મોલ વત્તા ડાયહાઇડ્રોજનના મોલ. 2 વાયુ હોય તો 2ના મોલનો સરવાળો, 3 વાયુ હોય તો 3ના મોલનો સરવાળો, એ રીતે RT/V. ચલો, મોલ આપેલા હોય તો મોલ લખી નાખો, પણ મોલના બદલે વજન આપ્યું હોય તો મોલનું સૂત્ર આપણે જાણીએ જ છીએ, વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. તો ઓક્સિજનના મોલ એટલે ઓક્સિજનનું વજન 8 ભાગ્યા ઓક્સિજનનું આણ્વીય દળ. શોધતા આવડવું જોઈએ, 16 દુ 32.
હાઇડ્રોજનના મોલ શોધવા તેનું વજન 4 ભાગ્યા તેનું આણ્વીય દળ 2 ગુણ્યા આરની કિંમત 0.0 લીટર બારમાં લખવાની આ ચેપ્ટરમાં 0.0831 ગુણ્યા તાપમાન ટી આપણને આપેલું છે 300 કેલ્વિન છેદમાં કદ વી લીટરમાં 1 લીટર આપેલું છે. તો જો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં 8.32 કરશો એટલે 0.25 આવશે અને 4 ભાગ્યા 2 એટલે 2 આવશે ગુણ્યા 0.0831 અને ગુણ્યા 300. આ બંનેનો સરવાળો કરી જે જવાબ આવે એને આની સાથે ગુણવાનો અને પછી 300 વડે ગુણવાના એટલે છેલ્લે આપણો જવાબ આવશે 56.092 જવાબ આવશે. મિત્રો આ દાખલાની અંદર ચોપડીની પાછળનો જવાબ જોશો અને આપણો જવાબ જોશો તો બંને જવાબ સાચા જ છે. ચોપડીનો જવાબ એ સાચો છે, આપણો જવાબ એ સાચો છે, નજીકનો જવાબ આવે છે. નજીકનો જવાબ આવે ને એટલે આપણો દાખલો કરેક્ટ જ કહેવાય, સાચો જ કહેવાય. તો આ સ્વાધ્યાયનો 5.15મો દાખલો થયો. ચાલો હવે આગળ જઈએ. સ્વાધ્યાયનો 5.16 વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે. આ દાખલો શાના વિશેનો છે? પહેલાં તો એક શબ્દ તમને રફકામમાં સમજાવી દઉં. અહીંયા રફકામ કરું છું. નીતિભાર. નીતિભાર એટલે શું? તો ઇંગ્લિશમાં તેને પેલોડ કહેવાય. એટલે શું જો સમજજો. પહેલાં એક વ્યવહારુ ઉદાહરણ આપું. આપણે કોઈના ફ્લેટની લિફ્ટમાં બેસીએ ને એટલે લિફ્ટને દિવાલ ઉપર સૂચના લખેલી જ હોય કે ધારો કે લિફ્ટની દિવાલ ઉપર લખ્યું છે કે મેક્સિમમ કેપેસિટી 600 કિલોગ્રામ છે. એટલે એનો મતલબ કે લિફ્ટમાં આપણે વધુમાં વધુ 600 કિલોગ્રામનું વજન થાય ત્યાં સુધી આપણે લિફ્ટમાં બેસી શકીશું અને લિફ્ટ આપણને ઉપર લઈ જઈ શકશે. 600 કિલોગ્રામથી વધુ ના જઈએ તેનો મતલબ લિફ્ટનો નીતિભાર 600 કિલોમીટર થયા, પે લોડ 600 કિલોમીટર થયો. એ લિફ્ટનું ઉદાહરણ આપ્યું. એ જ રીતે સમજી લો કે ઘણી વખત આપણે કોઈ પિકનિક સ્પોટ ઉપર જઈએ, ફરવા જઈએ તો ત્યાં આપણે આવું બલૂન હોય છે, મોટું બલૂન હોય. બલૂન એટલે ફુગ્ગો, એકદમ મોટું હોય, ગોળ. પછી એની સાથે અહીંયા આમ બોક્સ આકારનું હોય અને આની અંદર બધા માણસો ગોઠવાઈ જાય. બધા માણસો ગોઠવાઈ જાય એટલે પછી આ બલૂન ઉપર જાય. આ બલૂનમાં હિલિયમ વાયુ ભરેલો હોય એટલે હિલિયમ વાયુના લીધે બલૂન ઉપર જાય. તો આપણે આ દાખલાની રકમ સમજતા પહેલાં કહી દઉં કે આપણે આ બલૂન વધુમાં વધુ કેટલા કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા વ્યક્તિઓ, વધુમાં વધુ અહીંયા વજન કેટલું હોવું જોઈએ એ આપણે બલૂનનું એને આપણે બલૂનનો નીતિભાર કહેવાશે, બલૂનનો પેલોડ કહેવાશે. એટલે બલૂનમાં આપણે વધુમાં વધુ કેટલા કિલોગ્રામ વજન ભરીશું કે જેથી બલૂન ઉપર જઈ શકશે. એ વધુમાં વધુ કેટલું વજન આપણે શોધીએ ને એને કહેવાય બલૂનનો નીતિભાર અથવા પેલોડ કહેવાય. ક્લિયર છે? બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો હવે પહેલાં રકમ સમજીએ. બહુ જ લાંબો દાખલો છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજતા રહેજો. સૌથી પહેલાં તો આ બલૂનનો નીતિભારનું સૂત્ર શબ્દોમાં આપેલું છે, તો જેને આપણે અહીંયા સૂત્ર સ્વરૂપે રજૂ કરીએ. પહેલાં નીતિભારને એટલે કે પેલોડને બલૂનના દળ, જોજો બે શબ્દો, બલૂનનું દળ અને વિસ્થાપિત હવાના દળ. વિસ્થાપિત હવા એટલે શું? તો બલૂન જ્યારે નીચે હતું ત્યારે એની અંદર હવા હતી. એને ઉપર લઈ જવું હોય તો આપણે અંદર હિલિયમ વાયુ ભરવો પડે. અંદર
હિલિયમ વાયુ ભરવો પડે. તો જેવો આપણે આમ હિલિયમ વાયુ ભરીએ એટલે અંદરની હવા જે હોય એ બહાર નીકળે. તે બહાર નીકળતી હવાને કહેવાશે વિસ્થાપિત હવા. હિલિયમ જેમ જેમ અંદર ભરાતો જાય તેમ તેમ અંદર રહેલી હવા આમ બહાર નીકળતી જાય, એને વિસ્થાપિત હવા કહેવાય. તો નીતિભારને આ બલૂનના દળ અને વિસ્થાપિત હવાના દળના તફાવત તરીકે, તફાત એટલે બાદબાકી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. પહેલાં આટલે સુધી રાખીએ. તો બલૂનનું દળ અને વિસ્થાપિત હવાનું દળનો તફાવત એટલે નીતિભાર થયો. એટલે આપણે સૌથી પહેલાં રકમ ઉપરથી બલૂનના નીતિભાર જે છે એનું સૂત્ર લખીએ કે બલૂનનો નીતિભાર બરાબર આ બંનેનો તફાવત. તફાવત એટલે બાદબાકી. એમાં વિસ્થાપિત હવાનું દળ, એમાંથી બલૂનનું દળ બાદ કરીશું. એટલે નીતિભાર બરાબર વિસ્થાપિત હવાનું દળ માઇનસ બલૂનનું દળ. બલૂનનું દળ એટલે બલૂનનું કુલ દળ. બલૂનનું કુલ દળ. બલૂનનું કુલ દળ એટલે આ બલૂન જેમાંથી બન્યું હોય, રબર, કાપડ, જેમાંથી પણ બનાવેલું હોય એનું દળ વત્તા અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ, એ બંનેનો સરવાળો એટલે બલૂનનું કુલ દળ થશે. ક્લિયર? એટલે આ રીતે આપણે જો બલૂન વધુમાં વધુ કેટલું વજન ઊંચકીને ઉપર જઈ શકશે એ વજનને નીતિભાર કહેવાય. તો એ નીતિભાર શોધવો હોય તો અંદરથી વિસ્થાપિત થતી હવાનું દળ શોધવાનું અને બલૂનનું કુલ દળ શોધવાનું. બંનેની બાદબાકી કરો એટલે નીતિભાર મળી જાય. આ મેં હજી સૂત્ર સમજાવ્યું. આગળ રકમ વાંચીએ. જો 10 મીટર ત્રિજ્યા અને 100 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતું બલૂન છે, એટલે આપણને રકમમાં બલૂન વિશેની માહિતી આપેલી છે. ચલો, બલૂન વિશે શું માહિતી આપી છે? તો બલૂનની ત્રિજ્યા 10 મીટર છે. એટલે બલૂનની ત્રિજ્યાને આપણે સ્મોલ આર કહીશું, 10 મીટર. બલૂનનું દળ 100 કિલોગ્રામ છે. જોજો, બલૂનનું કુલ દળ 100 કિલોગ્રામ નથી, બલૂનનું દળ 100 કિલોગ્રામ. એટલે બલૂન કાપડ જેમાંથી બનેલું હોય ને એનું કુલ દળ, એનું દળ 100 કિલોગ્રામ છે. એટલે બલૂનના દળને, બલૂનનું દળ આપણને, દળ એટલે કે વજન 100 કિલોગ્રામ છે. આપણે બલૂનના દળની જરૂર નથી, બલૂનના કુલ દળની જરૂર છે. બલૂનનું કુલ દળ એટલે આ બલૂનનું દળ વત્તા અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ, બંનેનો સરવાળો થાય. ચલો આગળ. હવે આ બલૂન 1.66 બાર દબાણે અને 27°C તાપમાને હિલિયમ વાયુ વડે ભરવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણને હિલિયમ વિશે માહિતી આપેલી છે. તો એ માહિતી પણ આપણે લખી નાખીએ. આપણને હિલિયમ વાયુ જે અંદર ભરેલો છે એ હિલિયમનું દબાણ આપણને આપ્યું છે. હિલિયમનું દબાણ P બરાબર 1.66 બાર આપેલું છે અને 27°C તાપમાને ભર્યું છે. 27°C એટલે કેલ્વિનમાં 300 કેલ્વિન તાપમાને હિલિયમ વાયુ ભરેલો છે. તો તેનો નીતિભાર ગણો. નીતિભાર એટલે કે બલૂન વધુમાં વધુ કેટલું વજન ઊંચકીને ઉપર જઈ શકશે તે આપણે શોધવાનું છે. એના માટે આપણને હવાની ઘનતા આપેલી છે. હવાની ઘનતા આપણને આપેલી છે. અહીંયા પહેલાં તો કહી દે, હિલિયમના આણ્વીય દળની જરૂર પડશે. હિલિયમનું આણ્વીય દળ યાદ રાખજો 4 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. પણ અહીંયા આપણે આગળ જતાં ખબર પડશે આણ્વીય દળ ગ્રામ નહીં કિલોગ્રામમાં જરૂર પડશે. એટલે આ ગ્રામ છે એને કિલોગ્રામમાં ફેરવી દઉં તો ગ્રામને કિલોગ્રામમાં ફેરવા માટે 10⁻³ વડે ગુણી નાખું એટલે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ થયું. બરાબર, આટલી માહિતી આપણને આપેલી છે. તો ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે આટલી માહિતી પરથી હવે જેમ જેમ દાખલો ગણતો જાઉં ને એમ એમ ખ્યાલ આવતો જશે.
સૌથી પહેલાં તો બલૂનની ત્રિજ્યા આપણે જાણીએ છીએ, તો એના પરથી આપણે બલૂનનું પહેલાં કદ શોધીશું. જોજો જેમ જેમ ગણાતો જશે ને એમને એમ જ ખબર પડતી જશે. આપણે નીતિભાર શોધવો હોય તો વિસ્થાપિત હવાનું દળ શોધવાનું ને બલૂનનું કુલ દળ શોધવાનું છે, પછી છેલ્લે બંનેની બાદબાકી કરવાની છે. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં બલૂનનું કદ શોધીશું. તો બલૂનનું કદ બરાબર, બલૂન એક ગોળ છે, ગોળા જેવો છે, એટલે ગોળાનું કદનું સૂત્ર શું થાય? તો મેથ્સમાં 4/3 પાઈ આર ઘન, 4/3 પાઈ આર ઘન થાય. ચલો આરની કિંમત આપણે જાણીએ એટલે 4/3 ગુણ્યા પાઈ એટલે 3.14 ગુણ્યા આર ઘન એટલે 10 મીટરનો ઘન આવશે. જો આપણે આનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 4186.7. આર મીટરમાં છે એટલે કદ આપણને મીટર ઘન મળશે. આ બલૂનનું કદ મળ્યું. તો તમે વિચારો બલૂનનું કદ આટલું છે, તો હવે અહીંયા રફકામમાં જોજો, બલૂનની અંદર આપણે બલૂનનું કુલ કદ આટલા મીટર ઘન છે. તો આપણે બલૂનની અંદર હિલિયમ વાયુ જે ભરીએ તો અંદર ભરેલા હિલિયમ વાયુનું કદ બલૂનના કદ જેટલું જ હોય, અને હિલિયમ વાયુ ભરીએ તો આ જે બહાર નીકળતી હવા જે હોય એ બહાર નીકળતી હવા એટલે વિસ્થાપિત હવા થઈ, એનું કદ પણ બલૂનના કદ જેટલું જ હોય. વિચારો બલૂનનું કદ આટલું છે તો આટલા જ કદનો આપણે હિલિયમ વાયુ અંદર ભરી શકીશું ને એટલા જ કદની હવા બહાર નીકળશે એટલે કે વિસ્થાપિત થશે. તો એનો મતલબ આ બલૂનનું કદ મળ્યું એટલે શું મળ્યું? આપણને અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ પણ મળ્યું અને વિસ્થાપિત થતી હવાનું કદ પણ આટલું જ થાય. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે માટે વિસ્થાપિત હવા એટલે બલૂનમાંથી બહાર નીકળતી હવા, વિસ્થાપિત હવાનું કદ બરાબર ભરેલા હિલિયમનું કદ, ભરેલા હિલિયમનું કદ અને બરાબર એનું મૂલ્ય બલૂનના કદ જેટલું એટલે કે 4186.7 મીટર ઘન. એટલે બલૂનના કદ જેટલો જ આપણે હિલિયમ વાયુ ભરી શકીએ ને એટલા બલૂનના કદ જેટલી જ હવા વિસ્થાપિત થાય, બહાર નીકળે. એટલે બલૂનનું કદ આટલું છે તો વિસ્થાપિત થતી હવાનું કદ પણ એટલું અને અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ પણ આટલું. હવે આ મીટર ઘનમાં છે તો આપણે ડેસીમીટર ઘન એટલે કે લીટરમાં જરૂર પડશે. તો એના માટે તમારે 1 મીટર, એક સંબંધ યાદ રાખજો, યાદ ના રહે તો સાઈડમાં લખી રાખજો. 1 મીટર ઘન બરાબર 10³ લીટર. લીટર એટલે કે ડેસીમીટર ઘન થાય. તો મીટર ઘનને ડેસીમીટર ઘન એટલે કે લીટરમાં ફેરવો તો 10³ વડે ગુણવા પડે. એટલે આને 10³ વડે ગુણી નાખીએ તો 4186.7 ગુણ્યા 10³ ડેસીમીટર ઘન. ડેસીમીટર ઘન એટલે કે લીટર. તો આપણને વિસ્થાપિત હવાનું કદ પણ મળી ગયું અને અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ પણ મળી ગયું બલૂનના કદ પરથી. આટલે સુધી બધાને ક્લિયર હશે. ચલો ત્યાર પછી હવે શું કરીએ? હવે મારે નીતિભાર શોધવા માટે સૌથી પહેલાં વિસ્થાપિત હવાનું દળ શોધવું છે. તો હવાની ઘનતા આપેલી છે, તો ઘનતા પરથી સમજો. રફકામમાં ઘનતાનું સૂત્ર લખું છું. ચેપ્ટર નંબર 1માં આપણે રાશિઓ ચલાવી તેમાં કીધું ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા
કદ. તો મારે દળ શોધવું છે, તો આ ભાગાકારમાં સામે જાય તો ગુણાકારમાં, એટલે હવાની ઘનતા ગુણ્યા હવાનું કદ. આ બંનેનો શું કરવો પડે? ગુણાકાર કરવો પડે દળ શોધવું હોય તો માટે વિસ્થાપિત હવાનું કદ મળ્યું, મારે વિસ્થાપિત હવાનું દળ શોધવું છે. તો અહીંયા સૂત્ર લખવાનું, માટે વિસ્થાપિત હવાનું દળ બરાબર વિસ્થાપિત હવાની ઘનતા ગુણ્યા વિસ્થાપિત હવાનું કદ. વિસ્થાપિત, હું અહીંયા ટૂંકમાં લખું છું, વિસ્થાપિત હવાનું કદ. વિસ્થાપિત હવા એટલે બલૂનમાંથી હિલિયમ વાયુ ભરો એટલે બહાર નીકળતી હવાનું કદ. ચલો, હવાની ઘનતા તો આપણને આપેલી છે 1.2 ગુણ્યા વિસ્થાપિત ગુણ્યા વિસ્થાપિત હવાનું કદ, જે આપણે મીટર ઘનમાં લખીશું. મીટર ઘનમાં લખી એટલે 4186.7 મીટર ઘનમાં લખ્યું. જો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો આપણને મળશે 5028.57 કિલોગ્રામ આવશે. દળ છે કિલોગ્રામમાં મળશે. એટલે આ વિસ્થાપિત હવા એટલે કે બહાર નીકળતી હવાનું દળ મળ્યું. એટલે નીતિભાર શોધવા માટે એક વસ્તુ આપણને મળી ગઈ છે. ક્લિયર છે? હવે આપણે બીજી વસ્તુ શોધવી છે. હવે નીતિભાર શોધવો હોય તો મારે બલૂનનું કુલ દળ શોધવું પડે. બલૂનનું કુલ દળ એટલે બલૂનનું દળ જેનું બનેલું હોય, જે મટીરિયલમાંથી બનેલું એનું દળ, ભાગ્યા અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ. તો બલૂનનું કુલ દળ શોધવું તો બલૂનનું દળ 100 કિલોગ્રામ જાણીએ છીએ, તો અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ આપણે શોધવું પડે. તો અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ શોધવું છે તો કેવી રીતે શોધવાનું? ચાલો એની ગણતરી કરીએ. હિલિયમ માટે મારે હિલિયમ વાયુનું અંદર ભરેલા હિલિયમ વાયુનું દળ શોધવું છે. તો હિલિયમ માટે આપણે આ બધી માહિતી આપી છે, તેનું દળ શોધવું હોય તો આપણે PV બરાબર NRT નો ઉપયોગ કરો. PV બરાબર N એટલે વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ પણ બોલી શકીએ અથવા દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ પણ બોલી શકીએ, કારણ કે કેમેસ્ટ્રીમાં દળ અને વજન એક જ. તો આપણે દળ શોધવાનું છે, અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ શોધવાનું છે. તો એમને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. તો M બરાબર, એમને જો સૂત્રનો કરતા આમાંથી બનાવો તો માટે હિલિયમ અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ M બરાબર PVM છેદમાં RT થશે. સમજણ પડી? તો હવે મારે આ બલૂનની અંદર, જો બરાબર રફકામમાં બલૂનની અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ મને મળી જશે. તે બલૂનની અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ શોધવા માટે હિલિયમનું દબાણ તો 1.66 બાર. અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ તો વિસ્થાપિત હવાનું કદ અને અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ બંને સરખું જ છે, પણ અહીંયા R જે છે લીટર બારમાં મૂકવાનો છે, તો કદ લીટરમાં હોવો જોઈએ. તો અહીંયા ડેસીમીટર ઘન એટલે લીટર, તો અંદર ભરેલા હિલિયમનું કદ લીટરમાં એટલે ડેસીમીટર ઘનમાં આ જવાબ મૂકવાનો છે. તો આપણે 4186.7 ગુણ્યા 10³ ગુણ્યા આણ્વીય દળ, હિલિયમનું આણ્વીય દળ. હવે આપણે આ દળ કિલોગ્રામમાં શોધવાનું, એટલે આણ્વીય દળ કિલોગ્રામમાં મૂકવાનું છે. એટલે આ મૂકવાનું 4 ગુણ્યા 10⁻³ 4 ગુણ્યા
10⁻³ છેદમાં આરનું મૂલ્ય રકમમાં આપેલું છે, લીટર બારમાં આપેલું છે 0.083 ગુણ્યા તાપમાન T 300 કેલ્વિન આપેલું છે. એટલે આપણે બલૂનની અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ આપણને મળી જાય. કિલોગ્રામમાં જવાબ આવશે 1116.44 કિલોગ્રામ જવાબ આવશે. આ બલૂનની અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ મળ્યું. મારે બલૂનના કુલ દળની જરૂર છે, તો માટે બલૂનનું કુલ દળ કેટલું થાય? તો આ બલૂન જેમાંથી બન્યું હોય એનું દળ 100 કિલોગ્રામ અને વત્તા અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ એટલે આટલા કિલોગ્રામ. એટલે માટે બલૂનનું કુલ દળ તો આપણે સૂત્ર બનાવ્યા બલૂનનું કુલ દળ બરાબર બલૂનનું દળ એટલે કે બલૂન જેમાંથી બન્યું હોય એ મટીરિયલનું દળ વત્તા અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ. ચલો, બલૂનનું દળ આપણને રકમમાં 100 કિલોગ્રામ આપેલું છે. અંદર ભરેલા હિલિયમનું દળ આવ્યું 1116.44. જો આપણે આનો સરવાળો કરીએ તો 1216.44 કિલોગ્રામ થશે. તો જો નીતિભાર શોધવા માટે વિસ્થાપિત હવાનું દળ પણ મળી ગયું અને બલૂનનું કુલ દળ પણ મળી ગયું. હવે બંનેની બાદબાકી કરીએ એટલે આપણને નીતિભાર મળી જાય. તો માટે લાસ્ટમાં આપણે ગણવાનું, હવે છેલ્લો પોઈન્ટ, માટે નીતિભાર એટલે કે પેલોડ વિસ્થાપિત હવાનું દળ એટલે આ 5028.57 માઇનસ બલૂનનું કુલ દળ એટલે આ 1216.44. બંનેની જો આપણે બાદબાકી કરીએ તો જવાબ આવશે 3812.13 કિલોગ્રામ. તો બલૂનનો પેલોડ એટલે નીતિભાર 3812.13 કિલોગ્રામ આવ્યો. એટલે આનો અર્થ શું થાય કે આ બલૂનની અંદર આપણે અહીંયા કુલ બધા માણસો ગોઠવાઈ જઈએ તો કુલ વજન 3812.13 કિલોગ્રામ થાય ત્યાં સુધી બલૂન ઉપર જશે. આનાથી જો વજન વધી જશે તો બલૂન ઉપર જશે નહીં. એટલે બલૂનનો નીતિભાર આટલા કિલોગ્રામ થયું. વધુમાં વધુ તે આટલું વજન ઊંચકીને બલૂન ઉપર જઈ શકશે. થઈ ગયો સહેલો દાખલો. મેં એકદમ સહેલામાં સહેલી રજૂઆતથી દાખલો ગણ્યો છે, એટલે મિત્રો તમને આવડવો જોઈએ. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો જે ટીક કરી રાખજો. ચાલો, હવે સ્વાધ્યાયનો 5.17મો દાખલો આપણે ગણીશું. હવે બધા દાખલા સ્વાધ્યાયના એકદમ સહેલા લોલીપોપ જેવા દાખલા રહેશે. ચલો, રકમ સમજતા રહીશું. 31.1 સેલ્સિયસ તાપમાન એટલે પહેલાં તો તાપમાન T બરાબર 31.1 સેલ્સિયસ છે. કેલ્વિનમાં ફેરો 273 ઉમેરો એટલે 304.1 કેલ્વિન આવશે. 1 બાર દબાણે એટલે દબાણ P બરાબર 1 બાર દબાણ આપેલું છે. 8.8 ગ્રામ CO2 વાયુ છે. CO2નું વજન આપેલું છે 8.8 ગ્રામ CO2 છે. એનું કદ શોધવાનું છે. કદ V બરાબર કેટલા લીટરમાં શોધવાનું છે. પહેલાં તો CO2ના આણ્વીય દળની આ દાખલામાં જરૂર પડશે.
આણ્વીય દળ 44 થશે ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. આપણે આણ્વીય દળ શોધવાના દાખલા પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણાવી દીધા છે. આરનું મૂલ્ય આપેલું છે. તો આ દાખલો તો એકદમ કરતાં એકદમ સિમ્પલ થઈ જાય. આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ પીવી બરાબર NRT સૂત્ર મૂકવાનું. માટે પીવી બરાબર N એટલે વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ એટલે WRT અપોન કેપિટલ M થશે. પછી આમાંથી વીને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો P ગુણાકારમાં સામે જાય તો ભાગાકારમાં એટલે WRT અપોન P ગુણ્યા M થશે. હવે આ ગણતરી જે છે તમારે સ્વપ્રયત્ન કરવાની છે, કારણ કે WRT PM આ પાંચે પાંચની કિંમતો અહીંયા જાણીએ છીએ. છેલ્લે તમારો જવાબ V બરાબર 5.05 લીટર જવાબ આવવો જોઈએ તો તમારો દાખલો સાચો, નહીં તો ખોટો છે. સહેલો દાખલો. સ્વાધ્યાયનો 5.17મો દાખલો થયો. સ્વાધ્યાયનો 5.19મો દાખલો આજે. એટલે ઘણાને એમ થાય સાહેબ બહુ ભૂખ લાગે છે, દાખલો ગાપચી નાખો છો. 17 પછી 18 આવે, તમે તો 19મો ચલાવ્યો. કંઈ નહીં, પહેલાં હું 19મો દાખલો ચલાવું છું, પછી આના પછી હું 18મો દાખલો ચલાવું છું. ચલો પહેલાં 19મો દાખલો આપણે સમજી લઈએ. બે વાયુઓનું કે બે કે તેથી વધારે વાયુઓનું મિશ્રણ આવે એટલે તમારે સમજી જ લેવાનો ડાલ્ટનનો આંશિક દબાણના નિયમનો દાખલો હોય. તો આપણે સ્વાધ્યાયનો 5.19 ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમનો દાખલો છે. રકમ સમજો. ડાયહાઇડ્રોજન અને ડાયઓક્સિજનનું મિશ્રણ છે, 1 બાર દબાણે છે. એટલે આપણને વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ જે છે P ટોટલ આપણને આપી દીધું. વાયુ મિશ્રણનું કુલ દબાણ P ટોટલ બરાબર 1 બાર દબાણ આપણને આપી દીધું છે. હવે એ મિશ્રણમાં ડાયહાઇડ્રોજનના 20% જેટલું વજન ડાયહાઇડ્રોજનનું છે, તો બાકીનું 80% વજન કોનું હોય? ડાયઓક્સિજનનું છે. તો આપણે ડાયહાઇડ્રોજનનું વિભાગીય દબાણ શોધવાનું. વિભાગીય દબાણ એટલે ડાયહાઇડ્રોજનનું આંશિક દબાણ આપણે શોધવાનું છે. અહીંયા ડાયહાઇડ્રોજનનું શોધવાનું કીધું છે. કદાચ પરીક્ષામાં ડાયઓક્સિજનનું પણ શોધવાનું કે, કાં તો બંનેનું શોધવાનું કે. તો સૌથી પહેલાં આપણને મિશ્રણમાં ડાયહાઇડ્રોજનના 20% જેટલું વજન છે, તો ડાયઓક્સિજનનું 80% જેટલું વજન છે. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે ધારણા કરીશું. ધારો કે આપણે પહેલાં ધારણા કરીએ. ધારો કે વાયુ મિશ્રણનું કુલ દળ વજન, વાયુ મિશ્રણનું કુલ દળ અથવા તો વજન બરાબર 100 ગ્રામ છે, કારણ કે ટકાવારી 100 દીઠ હોય. કુલ વજન 100 ગ્રામ છે, તેમાં 20% ડાયહાઇડ્રોજન છે, એટલે 100 એ 20% એટલે 20 ગ્રામ ડાયહાઇડ્રોજન હોય. તો 100 એ 80% ડાયઓક્સિજન હોય, તો ડાયઓક્સિજનનું વજન કેટલું થાય? 80 ગ્રામ. એટલે વાયુ મિશ્રણનું કુલ વજન 100 ગ્રામ છે, તો માટે ડાયહાઇડ્રોજન H2 નું વજન વાયુ મિશ્રણમાં 20% છે. આના વજનને હું W1 કહું તો 100 એ 20% એટલે 20 ગ્રામ જ કહેવાય. અને માટે ડાયઓક્સિજનનું વજન વાયુ મિશ્રણમાં 80% હોય, એના વજનને હું W2 કહું તો 100 એ 80% એટલે 80 ગ્રામ થયું. એટલે વાયુ મિશ્રણમાં બંનેનું વજન જાણીએ છીએ. મારે આંશિક દબાણ ડાયહાઇડ્રોજનનું શોધવું છે. તો પહેલાં બંને વાયુઓના મોલ શોધી નાખો. સૌથી પહેલાં H2ના મોલ. H2ના મોલને આપણે N1 કહીશું. મોલ બરાબર વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. એનું વજન છે 20 અને H2નું આણ્વીય દળ આપણે જાણીએ 2, એટલે જવાબ આવશે 10 મોલ. એટલે વાયુ મિશ્રણમાં ડાયહાઇડ્રોજન મોલમાં કહીએ, ગ્રામમાં કહીએ તો 20 ગ્રામ છે, મોલમાં કહીએ તો 10 મોલ છે. એ જ રીતે ડાયઓક્સિજનના મોલ. ઓક્સિજનના મોલને આપણે N2 કહીશું. N2 બરાબર
એનું વજન 80 ભાગ્યા ડાયઓક્સિજનનું આણ્વીય દળ આવડવું જોઈએ 32 બરાબર 2.5 મોલ. આપણે કુલ મોલની જરૂર પડશે કારણ કે મોલન્સવાળો દાખલો છે. એટલે માટે કુલ મોલ એટલે આ બંનેના મોલનો સરવાળો, વાયુ મિશ્રણના કુલ મોલ બરાબર બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 12.5 મોલ થાય કુલ મોલ. તો હવે મારે ડાયહાઇડ્રોજનનું આંશિક દબાણ શોધવું છે. તો માટે ડાયહાઇડ્રોજનનું આંશિક દબાણ યાદ કરો, જેનું આંશિક દબાણ શોધવાય તેના મોલન્સ એટલે ડાયહાઇડ્રોજનના મોલન્સ ગુણ્યા પી ટોટલ. આપણે ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમની અંદર આવા સૂત્રો તારવ્યા હતા. ચલો, ઘણાને એમ થાય સાહેબ મોલ તમે શોધ્યા, મોલન્સ તો નથી જાણતા. તો કોઈ વાંધો નહીં, મોલન્સનું સૂત્ર ચેપ્ટર 1માં આવી જ ગયું છે. તો PH2 બરાબર ડાયહાઇડ્રોજનના મોલન્સ એટલે જેના મોલન્સ શોધાય તેના મોલ એટલે ડાયહાઇડ્રોજનના મોલ. N2 કીધું છે, સોરી N1 કહેલું છે, સોરી N1 છે છેદમાં કુલ મોલ અને ગુણ્યા કુલ દબાણ P ટોટલ. તો માટે મારે H2નું આંશિક દબાણ અથવા તો વિભાગીય દબાણ પણ તેને કહેવાય શોધવું હોય તો H2ના મોલ એટલે 10 ભાગ્યા કુલ મોલ એટલે 12.5 અને ગુણ્યા કુલ દબાણ 1 બાર છે. તો કેટલું મળે? આ બંનેનો ભાગાકાર કરશો એટલે 0.812 મળે. પણ મિત્રો આ દાખલામાં માત્ર આપણને ડાયહાઇડ્રોજનનું આંશિક દબાણ શોધવાનું કીધું છે. આ જ રીતે ડાયઓક્સિજનનું PO2 શોધવું હોય તો XO2 ઇન્ટુ પી ટોટલ કરવાનું. એટલે કે ડાયઓક્સિજનના મોલન્સ ગુણ્યા પી ટોટલ કરીને ઓક્સિજનનું પણ આંશિક દબાણ એટલે કે વિભાગીય દબાણ આપણે શોધી શકીએ. તો આપણે આ સ્વાધ્યાયનો 5.17 પછી 5.19 તો વચ્ચે કયો દાખલો રહી ગયો? 5.18મો દાખલો રહી ગયો. તો હવે આપણે એ ગણીએ 5.18મો દાખલો આપણે ગણીએ. ચલો, 5.18માં દાખલાની અંદર આ ટાઈપના આપણે 2 દાખલા ગણી ચૂક્યા છે એટલે આવડે એવો સહેલો દાખલો જ છે. તમે સમજો, સમાન દબાણે 2.9 ગ્રામ એક વાયુ કીધો છે એટલે એ વાયુનું નામ નથી જાણતા એટલે આપણા માટે એ અજ્ઞાત વાયુ છે. તો એક બાજુ આપણે અજ્ઞાત વાયુ વિશેની માહિતી લખીશું અને આગળ રકમ વાંચશો તો આપણને બીજો વાયુ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ છે એટલે બીજા ભાગમાં આપણે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ H2 વાયુ વિશેની માહિતી આપણે લખીશું. પણ બંનેનું દબાણ કેવું છે? સમાન દબાણ છે. 2.9 ગ્રામ એક વાયુ એટલે અજ્ઞાત વાયુનું વજન એને આપણે W1 કહીશું. W1 બરાબર 2.9 ગ્રામ. 95°C તાપમાને છે, એના તાપમાનને હું T1 કહીશ. 95°C છે તે એને કેલ્વિનમાં ફેરવાના એટલે 273 આપણે ઉમેરવાના એટલે એનું તાપમાન જે છે આપણને મળશે 368 કેલ્વિન છે. 0.184 ગ્રામ ડાયહાઇડ્રોજનનું વજન W2 કહીએ ને 0.184 ગ્રામ આપેલું છે. 17°C તાપમાન છે, એના તાપમાનને હું T2 કહું. 17°C છે, કેલ્વિનમાં ફેરવવા માટે 273 આપણે ઉમેરી દઈએ તો આપણને મળશે 290 કેલ્વિન. સરખું કદ રોકે છે એટલે બંને માટે દબાણ સમાન એટલે P1 P2 નહીં કહેવાનું, P બંને માટે કદ પણ સમાન એટલે V1 V2 નહીં આવે, V આવશે. તો આપણે અજ્ઞાત વાયુ છે એનું મોલર દળ શોધવાનું. મોલર દળ એટલે આપણે ચેપ્ટર 1માં કીધું આણ્વીય દળ
એટલે આના મોલર દળ એટલે કે આના આણ્વીય દળને M1 કહીએ, આપણે શોધવાનું જ. પણ આ વાયુ આપણે જાણીએ H2 વાયુ, તો એનું મોલર દળ તો આપણને અણુસૂત્ર ઉપરથી મળી જાય. H2નું આણ્વીય દળ કેટલું, મોલર દળ કેટલું, તો એનું પરમાણ્વીય દળ 1 છે, તો H2 છે એટલે 2 એકા 2, એટલે 2 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ થશે. આપણે આ આણ્વીય દળ શોધવાનું. પણ ધ્યાન રાખજો, બંને માટે દબાણ સમાન છે અને કદ સમાન છે. તો ચલો પહેલાં આના માટે અજ્ઞાત વાયુ માટે આપણે સૂત્ર લખીએ. 2 ભાગમાં આપણે ગણતરી કરીશું. ચલો પહેલાં અજ્ઞાત વાયુ માટે આપણે આવું સૂત્ર લખી શકીએ. PV બરાબર N1RT1. PV અને R બંને માટે સરખા હોય. બંને માટે સરખા હોય ને એને ડાબી બાજુ લાવી દો, એને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. તો PV/R બરાબર V/T1 થાય. ચલો એ રીતે H2 વાયુ માટે PV બરાબર N2RT2. તો માટે PV/R ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઉં તો N2T2 થશે. આને કહી દો, સોરી અહીંયા N1T1 થશે, સોરી આને કહી દો પરિણામ 1, આને કહી દો પરિણામ નંબર 2. ટૂંકમાં બંને માટે જે સરખું હોય ને એ ડાબી બાજુ લાવી દો, જુદું પડતું હોય ને એ પદો જમણી બાજુ રાખો. હવે આ પરિણામ 1 અને 2 ને આપણે સરખાવી દેવાનું. એટલે 1 અને 2 ને સરખાવતા. આટલે સુધી આપણે 2 ભાગમાં દાખલો ગણવાનો. હવે કોમન ભાગ બંનેને તમે સરખાવી દો તો થશે N1T1 બરાબર N2T2. કેમ? ડાબી બાજુ સરખી તો જમણી બાજુ સરખી જ થાય. મોલ N1 ના બદલે મૂકી દો વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ, એટલે વજન W1 ભાગ્યા આણ્વીય દળ M1. એ જ રીતે N2 એટલે વજન W2 ભાગ્યા આણ્વીય દળ M2. હવે આપણે M1 શોધવાનો છે, અજ્ઞાત વાયુનો આણ્વીય દળ. તો આમાંથી M1 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. તો M1 ને સૂત્રનો કરતા બનાવશો તો W1T1 ગુણ્યા M2 છેદમાં W2 ગુણ્યા T2. W1T1 T2 W2 T2 અહીંયા આવશે M2, સોરી 1 2 3 4 અને 5 એ બધી કિંમતો અહીંયા જાણીએ છીએ. આની અંદર કિંમતો તમારે મૂકવાની છે. છેલ્લે તમારે જવાબ જે છે M1 બરાબર 40 જવાબ આવવો જોઈએ, એટલે 40 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ થશે. તો આપણે એ જે અજ્ઞાત વાયુ છે એનું મોલર દળ અથવા તો એનું આણ્વીય દળ 40 ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ છે તેમ કહેવાય. સ્વાધ્યાયનો 5.18 પૂરો. એટલે આમ તમે જુઓ તો આપણે સ્વાધ્યાયના કેટલા દાખલા પૂરા કર્યા? 5.16 પછી 17 18 અને આ 19. 5.19 સુધી જ દાખલા છે. ત્યાર પછી 4 આવશે, 4 પ્રશ્નો આવશે, 20 21 અને 22 અને 23. એ પ્રશ્નો છે, દાખલા નથી, થિયરિકલ પ્રશ્નો છે. થિયરી આપણે આ ચેપ્ટરમાં કમ્પ્લીટ કરાવી દીધી છે. એટલે આપણે દાખલા 5.19 સુધી જ સ્વાધ્યાય ગણવાનું છે, 19 સુધી જ સ્વાધ્યાય કરવાનું છે. તો આ સાથે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 અહીં પૂર્ણ થાય છે. આમ છતાં એક સૂચના ફરીવાર યાદ અપાવી દઉં કે જે થિયરીઓ આપણે કોર્સમાંથી આ સાલ પૂરતી કટ ઓફ થઈ ગયેલી છે એ આખો 11માનો કોર્સ પૂરો થાય ત્યારે કટ ઓફ થયેલી થિયરીઓમાંથી JEE નીટને અનુલક્ષીને જે થિયરી હશે એ હું છેલ્લે કવર કરાવી દઈશ.
અત્યારે હાલ પૂરતું આપણે દાખલા બધા જ ચલાયા અને થિયરીઓ કેટલી ચલાવી તો આપણા કોર્સમાં છે એટલી થિયરીઓ ચલાવી, એટલે હાલ પૂરતું અત્યારે અહીંયા ચેપ્ટર 5 પૂર્ણ થાય છે. નવું ચેપ્ટર આપણે નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે આપણે ભણીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો લેક્ચર જો ખરેખર સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.